안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 138, Two Kinds of Lips, 두 종류의 입이란 제목으로 함께 공부했었죠. 오늘은 Unit 139, Who is better? 누가 더 나은가? 라는 제목으로 잠언 12장 9절 말씀을 가지고 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. Better is he who is lightly esteemed and has a servant than he who honors himself and lacks bread. Better is he who is little known and has a servant. 먼저 도치가 된 문장임을 볼 수가 있죠. Better is he 그랬으니까 그리고 비교급이죠. better 하고 뒤에 than이 보이죠? 그러면 어떠한 사람이 더 낫다라고 이야기를 한 거죠. Better is he. 그런데 어떤 사람? Who is little known. little이라는 부사는 준부정어라고 하죠. 거의 뭐뭐 않는. 그러니까 수동태로 연결을 하면 거의 알려져 있지 않은 그런 사람이 더 낫다. 이런 말이죠. 그런데 하나 더 있어요. And has a servant. 그리고 이 has는 이 he, who 다음에 나오는 사람을 3인칭으로 받은 거죠. servant는 여러분 종이라는 말이죠. 종. 그래서 종을 가지고 있는, 즉 종을 부리는 그런 사람이 더 낫다라는 거죠. 자, 두 가지예요. 거의 알려져 있지 않아. 인지도가 없어. 존재감이 없어. 하지만 종은 부리고 있어. 종을 부린다는 얘기는 당시 배경을 생각을 하면 돈이 충분히 많고 부유한 그리고 능력도 있는 그런 사람이 종을 부릴 수가 있는 거죠. 그런 사람이 더 낫다고 했어요. 누구보다? Than he who honors himself and lacks bread. 자, 또 어떤 사람이죠? honors himself. 그 스스로를 영예롭게 하는, 스스로 영예롭게 생각을 하는, 스스로에게 왕관을 씌우고 너는 영예로워 라고 하는 사람보다 낫다는 거죠. 근데 그 사람도 하나 더 있죠. And lacks bread. 빵이 부족한, 먹을 것이 부족한 그런 사람보다 낫다는 거죠. 이해되십니까? 자, 지금 단순히 한 가지의 사실을 가지고 비교하지 않고요. 그 두 가지가 복합된 그런 사람을 비교하고 있어요. 첫 번째는 거의 알려져 있지 않지만 종을 부리는 사람. 이 사람이 스스로를 영화롭게 하고 하지만 빵은 없는 그런 사람보다는 낫다라는 지혜의 말씀을 오늘 우리에게 들려주고 있는 거죠. 이해되시죠? 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. Better is he who is lightly esteemed and has a servant than he who honors himself and lacks bread. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Better is he who is lightly esteemed and has a servant than he who honors himself and lacks bread. 기억 한글 말씀으로 읽어볼게요. 비천히 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 채하고도 음식이 핍절한 자보다 나으니라. 영어와 비교해서 들어보세요. 비천히 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 Better is he who is little known and has a servant. 스스로 높은 채하고도 음식이 핍절한 자보다 나으니라. Than he who honors himself and lacks bread. 다시 한번 들어보겠습니다. Better is he who is lightly esteemed and has a servant than he who honors himself and lacks bread. 다음은 BB 버전. He who is of low position and has a servant is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. He who is of low position and has a servant. 여기까지 보면 he who 역시 뭐하는 사람인데 이번에는 어떤 사람이냐면은 of low position. 낮은 위치에
사람이에요. 위치가 낮아. 낮고 천한 위치에 있는 거죠. 그런데 has a servant. 역시 종은 있어. 이런 사람이, 자, 이게 지금 주어고 그 다음에 이번에는 동사 is로 비교급을 연결해 가고 있습니다. 누구보다 더 낫다? is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. 선행사를 부정대명사 one으로 잡고, 자, 어떤 사람보다 나은 거냐면은 who has a high opinion of himself. 뭘 가지고 있죠? 높은 의견이라고 했네요. 그 스스로에 대한 아주 높은 생각, 의견을 가지고 있는 게 자기 스스로를 굉장히 높게 생각을 한다는 거죠. 나는 이 정도야. 그런데 and is in need of bread. 하지만 빵이 필요해. 빵이 부족해. 그런 사람보다 낫다라는 거죠. 누가? 위치가 낮지만 종을 부리는 사람이. 자, 아까랑 같은 이야기가 되겠죠? 이해되시죠? 그러면 연습을 하겠습니다. 먼저 짧은 단위로. He who is of low position and has a servant is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. He who is of low position and has a servant is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. 우리말과 영어 비교해서 들어보세요. 비천히 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 he who is of low position and has a servant. 스스로 높은 채하고도 음식이 핍절한 자보다 나으니라. is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. 다시 한번 들어보겠습니다. He who is of low position and has a servant is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. 버전별로 비교를 해보면 웹 버전에서는 better is he who is little known and has a servant 라고 했고, BBE에서는 he who is of low position and has a servant. 종을 가지고 있다라는 게 바로 종을 부린다라는 거. 이거는 동일하고, better is he who is little known. 거의 알려져 있지 않은 사람이 더 낫다. 이거를 he who is of low position. 낮은 위치의 사람은 이라고 주어만 이야기했죠. 다음에 is라는 동사를 통해서 이제 비교급을 이어가는 것이고, 웹 버전에서는 이미 better 다음에 is he가 도치가 됐기 때문에 동사 is가 먼저 나온 거죠. 그래서 다음을 보면 웹 버전에서는 then he who honors himself and lacks bread 라고 했고, BB에서는 is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread. 그렇죠. 웹 버전에서는 지금 동사가 안 보이죠? 위에서 이미 이야기를 한 거고. 자, 그러면 honors himself and lacks bread. 스스로를 영예롭게 생각을 하고 빵이 부족한 거. 이게 바로 그 스스로에 대해서 높은 생각을 가지고 빵이 필요로 하는 그런 것보다 더 낫다. 위에 있는 내용이 이렇게 연결하면 되는 거죠. 이해되시죠? 지금 이 better의 위치를 보면 이 문장 구조가 어떻게 차이가 나는지 크게 보일 겁니다. 그렇죠? 그러면 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Who is better? 누가 더 나은가? 오늘의 비교 대상은 비천하고 낮은 자리에 있지만 종이 있는 사람과 스스로 높은 채하지만 먹을 것도 구하기 힘든 사람입니다. 여러분의 선택은 당연히 전자겠죠? 저는 이 전자와 후자의 내용을 가만히 살펴보니 각각 이상과 현실의 모습을 보여주는 게 아닌가 생각을 했습니다. 후자부터 보면 이 어리석은 사람은 이상적으로 생각하는 게 자신의 잘남과 교만입니다. 하지만 현실은 밥 살 돈이 없어요. 이게 현실입니다. 반면 전자는 어떤가요? 현실부터 볼까요? 현실은
종을 부릴 정도로 알차고 풍족한 물질을 가지고 있습니다. 그러면 그 사람의 이상은 어떤가요? 잘 알려지지도 않고 오히려 비천히 여김을 받는 것입니다. 바로 겸손이겠죠. 예수님의 모습이 떠오릅니다. 온 세상을 다 가지신 능력 있는 분이 스스로 낮추어 종의 모습을 취하셨습니다. 그것을 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 그러니 이제 우리 그만 잘난 체 하도록 합시다. 설사 돈이 진짜로 많다고 해도 그것을 자랑하지 않도록 합시다. 진정한 부자는 이 땅의 은행과 증권에 돈이 많은 게 아니라 하늘나라의 은행에 돈을 맡겨둔 사람들입니다. 그 은행은 절대 파산하지 않는 매우 안전한 곳입니다. 이 방송을 듣는 모든 분들은 이제 천국의 계좌에 돈을 쌓아두는 가치 있는 재테크를 시작하시길 바라겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. He who is of low position and has a servant is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread.